Hello and welcome my dear friends and students. In today's video, I am going to start the further portion of oscillation after considering the certain basic definitions. Now here we have to obtain the differential equation of linear SHM. Now for that you have to consider one particle which is performing linear simple harmonic motion. So our first point is consider a particle performing simple harmonic motion, that is the linear simple harmonic motion. Now whenever we consider such a particle which is performing linear SHM, in that case we have the relation between restoring force and displacement, that is F directly proportional to x and F and x are opposite in direction, where here F is a restoring force, x is a displacement produced in that body. Now here this negative sign shows that force and displacement are opposite in direction. Now if we write some constant, then we have F equal to minus kx. So this is our equation number 1. What we consider? We just consider one particle which is performing simple harmonic motion. Whenever any body or particle performing simple harmonic motion, then the relation between restoring force and displacement, that is F directly proportional to x, and this negative sign shows that force and displacement, which force? Restoring force, force and displacement that are opposite in direction. Now here you have to consider according to Newton's second law. If we consider m, that is mass of that particle, and a is the acceleration produced in that particle during this simple harmonic motion, then according to Newton's second law, we have F equal to m into a, that is force is the product of mass and acceleration. Now when we consider these two equations, because both are the equation of force, then we can write here m into a equal to minus k into x. Now if we divide this equation by m, that is the mass on both sides, then we have a equal to minus k by m into x. Now put the value of a, where a is a linear acceleration, which is the rate of change of linear velocity with respect to time, and velocity is the rate of change of displacement with respect to time. So that's why we write here the value of a is dv by dt equal to minus k by m into x. Again put the value of v, that is d dt of dx by dt equal to minus k by m into x. Now if we multiply by d by dt, then we have d square x by dt square plus k by m into x equal to 0. I just transfer this term. Now finally we have to put the value of k by m as a omega square, because k and m both are constant. So that's why we write here d square x by dt square plus omega square x equal to 0. This is called as differential equation of linear SHM, which is very important. Let us revise again. इथे आपण डिफरन्शियल इक्वेशन पाहतोय लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता.
त्यासाठी आपल्याला एक पार्टिकल कन्सिडर करायचा आहे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेल. कोणत्या टाइपचं? लिनियर. When as per definition of linear SHM, it is the linear periodic oscillatory motion in which force or acceleration is directly proportional to displacement. Force and displacement that are opposite in direction and that restoring force always act toward the mean position. ही linear SHM ची definition आहे. मग इथे जर एखादा पार्टिकल हा लिनियर SHM परफॉर्म करत असेल तर आपल्याला नेहमी लिहिता येतं F proportional to minus x, where F is the restoring force and x is the displacement of that particle performing SHM. मग इथे मी proportionality साइन काढली आणि इथे एक कॉन्स्टंट लिहिला k which is called as force constant. So F equal to minus kx. मग जो पार्टिकल आपण कन्सिडर केलेला आहे की जो SHM परफॉर्म करत असेल त्याचं मास आणि त्याचं एक्सेलरेशन हे जर आपण कन्सिडर केलं तर न्यूटन सेकंड लॉ नुसार आपण लिहू शकतो F equal to m into a. एकदा हे दोन इक्वेशन तुम्ही मिळवले, हे दोन इक्वेशन कसे लक्षात ठेवायचे? ऍज पर डेफिनेशन ऑफ लिनियर SHM F equal to minus kx and according to Newton's second law you have to consider F equal to ma. So ma equal to minus kx, divide both sides by m. So a equal to minus k by m into x. Now put the basic value of acceleration and displacement, velocity. Acceleration, rate of change of velocity with respect to time, and velocity is rate of change of displacement with respect to time. म्हणून मी इथे a ची व्हॅल्यू ठेवली dv by dt equal to minus k by m into x. त्यानंतर आपण v ची व्हॅल्यू ठेवली dx by dt, याने मल्टिप्लाय केलं ते झालं d square x by dt square plus k by m into x equal to 0. इथे पुन्हा आपण k by m हे दोन दोन कॉन्स्टंट न लिहिता याच्याऐवजी एक कॉन्स्टंट लिहितोय ते म्हणजे ओमेगा स्क्वेअर. म्हणून आपण k by m च्या जागी लिहिलं ओमेगा स्क्वेअर. सो d square x by dt square plus omega square x equal to 0. याला आपण म्हणतो differential equation of linear SHM. Now from the differential equation of linear SHM which we just derived, we have to obtain the expression for acceleration, expression for velocity and expression for displacement, and we have to discuss their minimum and maximum values. So let us consider the first expression as expression for acceleration of a particle performing SHM starting from linear differential equation. So our first step is we have to write the linear differential equation. So we have linear differential equation is d square x by dt square plus omega square x equal to 0. So this is our first step. इथे आपण डिफरन्शियल इक्वेशनचा वापर करून आपल्याला एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन काढायचं आहे फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. मग इथे पहिली स्टेप म्हणजे जसंच्या तसं आपल्याला लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन लिहायचं आहे. नंतर याला ट्रान्सफर करायचं. सो वी राइट हियर d square x by dt square equal to minus omega square x. आता याला स्प्लिट करायचं जसं आपण इक्वेशन डिराइव करताना केलं त्याच्या अपोजिट. तिथे आपण a ची व्हॅल्यू ठेवली dv by dt, मग b ची व्हॅल्यू ठेवली dx by dt. इथे आता त्याला वेगळं करत न्यायचं. इथे याला आपण असं लिहू शकतो d square x by dt square ला आपण लिहिलं d dt of dx by dt equal to minus omega square x. आता याची व्हॅल्यू ठेवायची as what is the value of rate of change of displacement with respect to time, that is the velocity. म्हणून मी इथे लिहितो dv by dt equal to minus omega square x. And what is dv by dt? Rate of change of velocity with respect to time
is nothing but the acceleration. So this is the expression for acceleration of a particle performing simple harmonic motion. अगदी इझी आहे बघा. इथे आपण इथून स्टार्ट केलं, that is we have d square x by dt square plus omega square x equal to 0. ओमेगा स्क्वेअर x ला ट्रान्सफर केलं त्या साइडला, म्हणून इथे निगेटिव्ह साइन आली. आता d स्क्वेअर x by dt स्क्वेअर ला आपण स्प्लिट केलं, that is d dt of dx by dt equal to minus ओमेगा स्क्वेअर x. आता dx by dt ची व्हॅल्यू असते v, ही व्हॅल्यू इथे प्लेस केली, मग dv by dt म्हणजे ऍक्सेलरेशन. हे झालं expression for acceleration of a particle performing SHM at any position. आता याच्या मिनिमम आणि मॅक्सिमम व्हॅल्यू डिस्कस करण्यासाठी किंवा मिळवण्यासाठी टू फाइंड इट्स मिनिमम अँड मॅक्सिमम व्हॅल्यू when that particle is at mean position. पार्टिकल जेव्हा मीन पोझिशनला राहील तेव्हा त्याचं डिस्प्लेसमेंट हे 0 असतं, कारण डिस्टन्स हे नेहमी मीन पोझिशन पासून मोजलं जातं. मग तो मीनलाच असेल तर त्याचं डिस्प्लेसमेंट 0. म्हणून मग इथे ॲट मीन पोझिशन x इक्वल टू 0. जर आपण x इक्वल टू 0 इथे पुट केलं तर ऍक्सेलरेशन काय राहील 0. इथे जे निगेटिव्ह साइन आहे, पुन्हा निगेटिव्ह साइनचं मीनिंग तेच आहे. दिस निगेटिव्ह साइन शोज दॅट this acceleration and displacement that are opposite in direction in magnitude. प्रॉब्लेम मध्ये आपण हाच फॉर्म्युला नुसता असा लिहितो, acceleration equal to omega square x. ती निगेटिव्ह साइन फक्त कशासाठी आहे, just to show that acceleration and displacement are opposite in direction. आणि जेव्हा तो पार्टिकल हा एक्स्ट्रीमला असेल, so at extreme position, when the particle is at extreme position, then you have to consider x equal to a. कारण एक्स्ट्रीम ला म्हणजे मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोझिशन, त्याला आपण एम्प्लिट्यूड म्हणतो. मग ही व्हॅल्यू जर ठेवली आपण तर ऍक्सेलरेशन इक्वल टू आय राइट हियर ओमेगा स्क्वेअर इनटू a, किंवा ऍक्सेलरेशन ही कोणती व्हॅल्यू झाली, मॅक्सिमम, इक्वल टू a ओमेगा स्क्वेअर. म्हणून त्याची मॅक्सिमम व्हॅल्यू विचारली तर a ओमेगा स्क्वेअर आणि मिनिमम व्हॅल्यू विचारली तर 0. आता हे आपल्याला पोझिशन पण विचारतात ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये की ऍक्सेलरेशन इज मॅक्सिमम ऍट, मग ऍक्सेलरेशन मॅक्सिमम कुठे आहे, एक्स्ट्रीमला, आणि ऍक्सेलरेशन मिनिमम कुठे आहे, मीनला. तर इथे जर जनरल फॉर्म्युला आपण लक्षात ठेवला आणि कोणत्या पोझिशनला x ची व्हॅल्यू काय ठेवायची हे जर लक्षात ठेवलं तर इझिली आपण यावर विचारला जाणाऱ्या ऑब्जेक्टिव्हचा आन्सर सहज आपण देऊ शकतो. इथे पुन्हा एकदा बघा की आपल्याला डिफरन्शियल इक्वेशन पासून ऍक्सेलरेशन मिळवायचं होतं, तर आपण पहिले सुरुवात केली डिफरन्शियल इक्वेशन पासून d स्क्वेअर x बाय dt स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर x इक्वल टू 0. त्यानंतर याला आपण ट्रान्सफर केलं, त्यानंतर d स्क्वेअर x बाय dt स्क्वेअर ला स्प्लिट केलं, dx बाय dt ची व्हॅल्यू ठेवली आपण, त्यानंतर dv बाय dt ची व्हॅल्यू ठेवली आणि आपल्याला ऍक्सेलरेशन मिळालं. त्यानंतर याच्या मिनिमम आणि मॅक्सिमम व्हॅल्यू ह्या कशा मिळवायच्या, तर जस्ट बाय कन्सिडरिंग the value of displacement at mean position x equal to 0 and at extreme position x equal to a. ही निगेटिव्ह साइन जे फक्त कशासाठी, just to show that acceleration and displacement that are opposite in direction. मग x equal to 0 जेव्हा आपण ठेवतो तेव्हा acceleration 0 आणि जेव्हा x equal to a ठेवतो तर acceleration maximum, that is the a omega square. Now we have to consider the expression for velocity of a particle performing SHM, again starting from the differential equation of simple harmonic motion. पुन्हा एकदा जर आपल्याला एक्सप्रेशन फॉर व्हेलॉसिटी काढायचे असेल तर इथपर्यंतच्या स्टेप्स तुम्हाला आधीचं जे आपण एक्सप्रेशन घेतलं ते जसंच्या तसं तुम्हाला लक्षात ठेवायचं. म्हणाला सेकंड क्वेश्चन आहे बघा, इथे फक्त आपण एक स्टेप घेत नाहीये, ऍक्सेलरेशन इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स. तर इथपर्यंत तुम्हाला ऍज इट इज जायचं आहे. पुन्हा एकदा आपण
इथून सुरुवात करूया. डिफरन्शियल इक्वेशन d2x/dt² प्लस ओमेगा² x इक्वल टू 0. याला आपण ट्रान्सफर केलं. सो दॅट इज d2x/dt² इक्वल टू -ओमेगा² x. पुन्हा आपण याला स्प्लिट केलं, v ची व्हॅल्यू घेतली म्हणून आपल्याला मिळालं dv/dt इक्वल टू -ओमेगा² x. आता इथे याच्या पुढे आपल्याला जायचं आहे. जर मला इथे वेलोसिटी पाहिजे असेल तर मला पाहिजे dx/dt. आपल्याजवळ dt आहे, dx नाही, म्हणून ही एक ऍडजस्टमेंटची स्टेप लक्षात ठेवायची. ही एक स्टेप महत्त्वाची आहे. याला मिळवताना लेफ्ट साइडला आपण dx ने मल्टिप्लाय करतोय, dx ने डिवाइड करतोय. का? कारण आपल्याला वेलोसिटी पाहिजे. वेलोसिटीसाठी काय आलं पाहिजे? dx/dt. त्यामुळे इथे आपल्याजवळ डिनॉमिनेटरला dt आहे पण न्यूमरेटरला dx नाही. मग आपल्याजवळ जे नाही ते आपण ऍडजस्ट करतोय इथे, म्हणून nr आणि dr ला dx ने आपण मल्टिप्लाय करतोय. आता इथे मल्टिप्लिकेशन मध्ये ह्या टर्म्स आपण ऍडजस्ट करू शकतो. सो राइट हियर that is dx/dt into dv/dx equal to -ओमेगा² x. बघा इथे काय केलं आपण? हे dx इथे आणलाय, dv ला इथे दिलंय. ऑर्डर त्याची आपण चेंज करतोय. मल्टिप्लिकेशन मध्ये आपण ऑर्डर चेंज करू शकतो. मग dx/dt ची व्हॅल्यू काय? v into dv/dx equal to -ओमेगा² x. आता v च्या टर्म एका साइडला आणायचे, दॅट इज v dv इक्वल टू -ओमेगा² x dx. हे थोडंसं तुम्हाला मॅथमॅटिक्सचा विचार करावा लागेल. इथे टोटल मॅथमॅटिक्स आहे बघा. आता इथे तुम्हाला इंटिग्रेशन करायचं आहे. इंटिग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दॅट इज v dv इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ -ओमेगा² x dx. इथे तुम्हाला आता मॅथमॅटिक्सचा पार्ट आपल्याला वापरायचा आहे. टोटल एक्सप्रेशन, टोटल मॅथमॅटिकल पार्ट आहे बघा. तर इथे आपल्याला इथपर्यंत आधीच्याच एक्सप्रेशनच्या स्टेप आहेत. फक्त आता पुढे लक्षात ठेवण्यासाठी ही एक महत्त्वाची स्टेप आहे की आपण ऍडजस्टमेंट करतोय वेलोसिटी. आवर एम इज टू फाइंड द वेलोसिटी. वेलोसिटी आणण्यासाठी इथे तुम्हाला dx/dt पाहिजे. मग dx/dt साठी काय नाही आहे आपल्याला? तर dx नाही, म्हणून आपण इथे ऍडजस्टमेंट केली. आता आपण त्याला dx/dt ची व्हॅल्यू v ठेवली. आता टर्म सेपरेट करतोय. v च्या टर्म एका साइडला, x च्या टर्म एका साइड. त्यानंतर याचं इंटिग्रेशन घ्यायचं. इंटिग्रेशन ऑफ v dv इक्वल टू -ओमेगा² x dx. आता इथे हा फॉर्म्युला वापरायचा, दॅट इज ॲज इंटिग्रेशन ऑफ x टू द पॉवर n dx असेल, x टू द पॉवर n प्लस 1 असते अपॉन n प्लस 1. हा फॉर्म्युला तुम्हाला इथे वापरायचा आहे या इंटिग्रेशनला सॉल्व करण्यासाठी. x एनी व्हेरिएबल झालं, त्याचा n एनी पॉवर झालं. मग आता इथे v चा पॉवर 1 आहे. इथे जितका पॉवर असेल त्याच्यात 1 तुम्हाला ऍड करावा लागेल. जर n असेल तर n प्लस 1, 1 असेल तर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1. म्हणून मग इथे याचे आन्सर येईल v²/2. हे कॉन्स्टंट आहे -ओमेगा², कारण k/m ची व्हॅल्यू ठेवली आहे आपण. इथे तुम्हाला घ्यायचं x dx चं इंटिग्रेशन, ते पण किती? x²/2. तर त्याला आता आपल्याला पुढे सॉल्व करायचं आहे. नाउ हियर इंटिग्रेशन ऑफ v dv is that is v²/2. ओमेगा² constant. Integration of x is that is x²/2 plus you have to write constant of integration. आता इथे आपल्याला एक कॉन्स्टंट द्यावा लागतो इंटिग्रेशन सॉल्व करताना. हे झालं आपलं सपोज इक्वेशन नंबर 1. v²/2 इक्वल टू -ओमेगा² x²/2 प्लस c. आता इथे आपल्याला या c ची व्हॅल्यू मिळवायची आहे. ही c ची व्हॅल्यू कशी मिळवतात बघा. टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ c you have to put the extreme condition. At extreme position displacement is maximum and velocity is 0. Extreme position ला जेव्हा ती बॉडी एक्स्ट्रीम पोझिशनला जातं तेव्हा त्याचं डिस्प्लेसमेंट मॅक्सिमम होतं आणि त्या ठिकाणावर ती
बॉडी किंवा पार्टिकल पुन्हा मीन कडे परत येतो, म्हणून तिथे त्याची वेलोसिटी जी आहे ती 0 राहते, म्हणून v इक्वल टू 0, a इक्वल x इक्वल टू a. ह्या दोन व्हॅल्यू जर आपण इथे प्लेस केल्या तर आपल्याला काय मिळेल बघा, दॅट इज 0 इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर बाय 2 प्लस c. याला इकडे ट्रान्सफर करा, हे होईल ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर बाय 2 इक्वल टू c. आता ही मिळालेली c ची जी व्हॅल्यू आहे ती पुन्हा त्याच इक्वेशन मध्ये प्लेस करतात. सो राइट हियर v स्क्वेअर बाय 2 इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर x स्क्वेअर बाय 2 प्लस ओमेगा स्क्वेअर a स्क्वेअर बाय 2. काय करतोय आपण, पुट दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन 1. ही जी व्हॅल्यू आहे ही व्हॅल्यू पुन्हा आपण त्याच इक्वेशन मध्ये प्लेस करतो. आता बघा इथे प्रत्येक टर्मला डिवाइड बाय 2 आहे, त्याला जर आपण कॅन्सल केलं तर राइट v स्क्वेअर इक्वल टू, आता दोघांमध्ये ओमेगा स्क्वेअर कॉमन आहे, प्लस टर्म मी पहिले लिहितो a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर. हा a प्लस आहे x मायनस आहे, म्हणून मी लिहिलं v स्क्वेअर इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर, दोघांमध्ये पण कॉमन आहे, ब्रॅकेट मध्ये लिहिले a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर, टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड. v इक्वल टू प्लस मायनस ओमेगा, याचं स्क्वेअर रूट निघत नाही, त्यामुळे याला ब्रॅकेट मध्ये ऍज इट इज a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर velocity of a particle performing linear SHM. पुन्हा एकदा बघा, इथून जे आपण कन्सिडर करतो या स्टेप तर आपल्या पहिल्या एक्सप्रेशनच्याच आहे. मग पहिली महत्त्वाची स्टेप तुम्हाला लक्षात ठेवायची की आपल्याला dx ची ऍडजस्टमेंट करायची आहे. मग dx ने मल्टिप्लाय करा, dx ने डिवाइड करा केवळ लेफ्ट साइडला, मग त्याची आपल्याला पाहिजे काय त्या पद्धतीने त्याचा ऑर्डर चेंज करा. इथे dx ला इथे लिहिलं मी dx by dt into dv by dx. dx by dt म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ते झालं वेलोसिटी. मग v dv by dx इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर x. पुन्हा मी dx ला इकडे ट्रान्सफर केलं इन ऑर्डर टू सेपरेट द टर्म्स. मग इथे इंटिग्रेशन घेतला तर थोडा मॅथमॅटिक्सचा पार्ट तुम्हाला कन्सिडर करावा लागेल की इंटिग्रेशन ऑफ v dv हे काढायचं असेल तर हा जनरल फॉर्म्युला आहे, इंटिग्रेशन ऑफ x टू द पॉवर n dx इक्वल टू x टू द पॉवर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. मग इथे याचा पॉवर 1 आहे, म्हणून 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1. तोच फॉर्म्युला वापरला आपण याच्यासाठी, इंटिग्रेशन ऑफ v dv ते झालं v स्क्वेअर बाय 2. तोच फॉर्म्युला आपण याच्यासाठी वापरला. ओमेगा स्क्वेअर कॉन्स्टंट आहे म्हणून फंक्शनच्या बाहेर घेतलं x स्क्वेअर बाय 2, आणि इंटिग्रेशन सॉल्व्ह केल्यानंतर आपल्याला एक कॉन्स्टंट द्यावा लागतो, त्याला कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन म्हणतात किंवा इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट. आता त्याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला एक्स्ट्रीम पोझिशन घ्यायची की जेव्हा पार्टिकल की जो लिनियर एसएचएम, बॉडी की जो लिनियर एसएचएम परफॉर्म करत असेल तो जेव्हा एक्स्ट्रीमला राहील तेव्हा त्याचं डिस्प्लेसमेंट मॅक्सिमम असते आणि वेलोसिटी 0. ह्या दोन व्हॅल्यू जर इथे ठेवल्या आपण तर तुम्हाला c ची व्हॅल्यू मिळतं ओमेगा स्क्वेअर x स्क्वेअर बाय 2. पुन्हा ही व्हॅल्यू त्याच इक्वेशन मध्ये प्लेस करा, मॅथमॅटिकली त्याला सिम्प्लिफाय करा. आपण 2 ला कॅन्सल केलं, राइट साइडच्या दोन टर्म मध्ये ओमेगा स्क्वेअर कॉमन आहे, त्याला कॉमन घेतलं, टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड, तुम्हाला मिळेल v इक्वल टू प्लस मायनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर. याला म्हणतात expression for velocity of a particle performing SHM. To discuss its minimum and maximum value, again you have to consider at mean position x equal to 0. जेव्हा तो पार्टिकल हा मीन ला असेल तेव्हा x equal to 0 घ्यायचं. मग x equal to 0 जर मी ठेवलं तर v equal to प्लस मायनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर आहे, x ची व्हॅल्यू किती ठेवायची 0, अंडर रूट ऑफ a स्क्वेअर a, म्हणून v इक्वल टू प्लस मायनस a ओमेगा. दिस इज द मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM. आणि जेव्हा तो पार्टिकल किंवा बॉडी एक्स्ट्रीमला असेल, सो ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन you have to consider x equal to a. मग x equal to a जर मी तिथे ठेवलं तर v equal to प्लस मायनस ओमेगा.
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स इक्वल टू पण जर आपण ए ठेवलं तर ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर 0 झालं, v इक्वल टू 0. म्हणून मिनिमम व्हॅल्यू जे आहे ते 0 आणि मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती आली a ओमेगा प्लस मायनस a ओमेगा, दॅट इज द मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ वेलोसिटी. दिस इज द मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ वेलोसिटी. बघा, पण मॅक्सिमम वेलोसिटी कुठे मिळाली आपल्याला मीनला. ऍक्सेलरेशन मॅक्सिमम होतं एक्स्ट्रीमला, पण वेलोसिटी मॅक्सिमम कुठे असते मीनला. ह्या पोझिशन पण महत्त्वाच्या आहे. पोझिशनवर आपल्याला एखादा ऑब्जेक्टिव्ह विचारला जाऊ शकतो. असं आपल्याला एक्सप्रेशन काढून दाखवावं लागतं वेलोसिटीचं आणि त्याच्यावरूनच आपल्याला त्याच्या मिनिमम आणि मॅक्सिमम व्हॅल्यू डिस्कस करायला लागतात. हा याच्यावरचा दुसरा क्वेश्चन होता. डिफरन्शियल इक्वेशन पासून स्टार्ट करा आणि एक्सप्रेशन मिळवा. पहिलं ऍक्सेलरेशनचं मिळवलं, दुसरं आपण वेलोसिटीचं मिळवलं, आता तिसरं आपण मिळवणार डिस्प्लेसमेंटचं. Now we have to obtain the third expression. Again starting from the linear differential equation, that is the expression for displacement of SHM. Starting from the linear differential equation, that is d square x by dt square plus omega square x equal to 0. पुन्हा सुरुवात आपल्याला तिथूनच करायची आहे. आणि दुसरं जे एक्सप्रेशन बघितलंय त्यातल्या मॅक्सिमम आपल्याला बऱ्याचशा स्टेप रिपीट करायच्या आहे. बघा, पुन्हा तसंच आपण दॅट इज d स्क्वेअर x बाय dt स्क्वेअर, इकडे मी या ओमेगा स्क्वेअर x ला ट्रान्सफर केलं म्हणून काय लिहिलंय आपण मायनस. पुन्हा याला मी स्प्लिट करतो, दॅट इज d dt ऑफ dx बाय dt इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर x. पुन्हा आता इथे dx बाय dt म्हणजे पुन्हा v झालं, सो dv बाय dt इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर x. आता पुन्हा आपली तीच ऍडजस्टमेंटची स्टेप, दॅट इज dv बाय dt इनटू dx बाय dx इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर x. पुन्हा आपण इथे याला ऍडजस्ट केलं होतं, dx बाय dt इनटू dv बाय dx इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर x. पुन्हा याची व्हॅल्यू घेतली होती आपण v इनटू dv बाय dx इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर x. पुन्हा याला आपण सेपरेट केलं होतं, दॅट इज v dv इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर x dx. याला आपण इंटिग्रेट केलं होतं, इंटिग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, v dv इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ मायनस ओमेगा स्क्वेअर x dx. पुन्हा याचं आपण इंटिग्रेशन घेतलं होतं v स्क्वेअर बाय 2, कॉन्स्टंट घ्या ओमेगा स्क्वेअर, याचं x स्क्वेअर बाय 2 प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन, याला आपण इक्वेशन नंबर 1 म्हटलं. इथपर्यंत एकाही स्टेपचा बदल नाहीये. अजून पुन्हा आपल्याला c ची व्हॅल्यू तशीच फाइंड आउट करायची आहे. टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ c you have to use the extreme condition that when x equal to a then v equal to 0. ह्या व्हॅल्यू जर आपण इथे ठेवल्या तर आपल्याला 0 इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर बाय 2 प्लस c. पुन्हा आपल्याला याला जर ट्रान्सफर केलं आपण तर c इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर बाय 2. पुन्हा आपण ही व्हॅल्यू जी आहे ही व्हॅल्यू आपण पुन्हा इक्वेशन 1 मध्ये ठेवली होती, that is v square by 2 equal to minus omega square x square by 2 plus omega square a square by 2. पुन्हा प्रत्येक याच्यामधल्या 2 ला आपण काय केलं होतं कॅन्सल, that is v square equal to omega square in bracket a square minus x square. म्हणजे इथे आपल्याला इथपर्यंत वेलोसिटीचं एक्सप्रेशन जसंच्या तसं इथपर्यंत लिहायचं आहे इन ऑर्डर टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट. कोणत्याच स्टेपचा बदल याच्यामध्ये नाहीये. म्हणायला बघा हे तिसरा क्वेश्चन आहे, तर याच्यामध्ये आपण इथपर्यंत ॲज इट इज आधीचंच एक्सप्रेशन घेतलंय बघा, d स्क्वेअर x बाय dt स्क्वेअर प्लस ओमेगा स्क्वेअर x इक्वल टू 0. याला ट्रान्सफर केलं, त्यानंतर याला स्प्लिट केलं, याच्यावरून आपण ऍडजस्टमेंटच्या स्टेप पर्यंत आलो. त्यानंतर इथे पुन्हा आपण पाहिजे त्या पद्धतीने त्याला रिअरेंज केलं.
v dv by dx equal to minus omega square x. याला इकडे आपण मल्टिप्लाय ला आणलं, टर्म सेपरेट केल्या, इंटिग्रेशन घेतलं दोघांचं, त्याला v स्क्वेअर बाय 2 इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स बाय 2 प्लस सी. पुन्हा आपल्याला c ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची होती, त्यासाठी आपण एक्स्ट्रीम कंडिशन घेतली, x इक्वल टू a v इक्वल टू 0. त्यानंतर ही पुन्हा व्हॅल्यू आपण इक्वेशन 1 मध्ये प्लेस केली आणि v स्क्वेअर इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर इन ब्रॅकेट a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर इथपर्यंत आपण आलो. आता पुन्हा आपल्याला त्याच्या पुढे सॉल्व करायचं आहे. नाउ अगेन टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड, v इक्वल टू प्लस मायनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर. ठीक आहे, हे झालं एक्सप्रेशन फॉर व्हेलॉसिटी. आपल्याला डिस्प्लेसमेंट पाहिजे, तर इथे v ची व्हॅल्यू ठेवू आपण dx बाय dt इक्वल टू, आता प्लस मायनस न घेता नुसतं इन मॅग्निट्यूड कन्सिडर करू आपण, तेव्हा निगेटिव्ह साइन घ्यायची गरज नाही. सो हियर वी राइट हियर dx बाय dt इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर. पुन्हा मी टर्म सेपरेट करतो, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर इक्वल टू ओमेगा dt. आपण v ची व्हॅल्यू ठेवली. आता याच्या पुढच्या तुम्हाला स्टेप लक्षात ठेवायच्या आहे, इथपर्यंत सेकंड एक्सप्रेशन ॲज इट इज आहे, कोणताच त्यामध्ये बदल नाही. मग काय केलं आपण, v ची व्हॅल्यू ठेवली dx बाय dt ला इकडे ट्रान्सफर केलं, x ची टर्म या साइडला आली. नाउ इंटिग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटिग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ ओमेगा dt. आता याचा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे बघा, याचा आन्सर असतो sin इनवर्स x बाय a. थोडंसं तुम्हाला याच्यासाठी मॅथमॅटिक्सचे जे चॅप्टर आहे ते थोडंसं तुम्हाला रेफर करावं लागेल. हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे, इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर dx. याचा आन्सर असतो sin इनवर्स x बाय a. इथे ओमेगा ॲज इट इज कॉन्स्टंट, इंटिग्रेशन ऑफ dt इज t प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन घ्यायचं अल्फा किंवा फाय कोणतेही घेऊ शकता तुम्ही. आता साइन इनवर्स म्हणजे 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन आहे म्हणजे याला मल्टिप्लाय जातं, दॅट इज x बाय a इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस अल्फा. लास्टला a ने त्याला मल्टिप्लाय करायचं, x इक्वल टू a साइन इन ब्रॅकेट ओमेगा t प्लस अल्फा. सो दिस इज द expression for displacement of a particle performing simple harmonic motion. इथे आपण इथपर्यंत ॲज इट इज टर्म घेतल्या, फक्त आता याच्या पुढे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट. तर इथे v ची व्हॅल्यू घेतली मी dx बाय dt इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर. याला इकडे ट्रान्सफर केलं आपण, सेपरेट टर्म केल्या, इंटिग्रेशन घेतलं, इंटिग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर, त्याचा आन्सर येतं sin इनवर्स x बाय. आणि इंटिग्रेशन ऑफ ओमेगा dt, ओमेगा कॉन्स्टंट आहे त्याला फंक्शनच्या बाहेर, इंटिग्रेशन ऑफ dt t घेतलाय पण, आणि एक कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन पुन्हा आपल्याला लिहायचं आहे. ते तुम्ही आपल्या टेक्स्ट बुक मध्ये फाय दिलाय, फाय घेऊ शकता, अल्फा दिलाय, अल्फा घेऊ शकता. तो हे असतं इनिशियल फेज, इनिशियल अँगल आपल्याला ती व्हॅल्यू देतं. मग इथे साइन इनवर्स म्हणजे 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन असेल तर याला मल्टिप्लायला जातं, ते आहे x बाय a इक्वल टू साइन इन ब्रॅकेट ओमेगा t प्लस अल्फा. मग x इक्वल टू काय मिळालं आपल्याला, a साइन ओमेगा t प्लस अल्फा. आता इथे पुन्हा जर तो पार्टिकल किंवा बॉडी आपलं मोशन हे मीन पासून स्टार्ट करत असेल तर तुम्हाला ठेवायचं x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0. मग जर x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 आपण इथे ठेवलं तर आपल्याला काय मिळेल बघा, 0 इक्वल टू a साइन. ठीक आहे, इथे ओमेगा t हे 0 झालं प्लस अल्फा, तर इथे साइन काय राहील नुसतं अल्फा. जर मी याला डिवाइड ला आणलं, डिवाइड बोथ साइड बाय 0 अपॉन एनीथिंग 0 इक्वल टू साइन अल्फा. साइनच्या कोणत्या अँगलला अल्फाची व्हॅल्यू 0 असते, 90. So that is sin pi by 2. Sin 0 0, sin pi by 2 1. So that's why I write here sin 0 equal to sin alpha.
साइन पाय बाय 2 ची व्हॅल्यू 1 असतं. इथे साइन 0 इक्वल टू साइन अल्फा. सो देअरफॉर अल्फा इक्वल टू 0. मग लक्षात ठेवा, जेव्हा पार्टिकल आपलं मोशन हे मीन पासून सुरुवात करत असेल तर तुम्हाला अल्फा इक्वल टू 0 ठेवायचं आहे या इक्वेशन मध्ये. म्हणून तुम्हाला x इक्वल टू मिळेल a sin ओमेगा टी. अल्फाची व्हॅल्यू काय 0. इथे तुम्हाला त्याच्या दोन पॉसिबल व्हॅल्यूज घ्यायच्या आहे. डिस्प्लेसमेंट, जेव्हा तो पार्टिकल आपलं मोशन जे आहे हे मीन पासून स्टार्ट करेल आणि आपलं मोशन हे एक्स्ट्रीम पासून स्टार्ट करेल. मग जेव्हा मीन पासून स्टार्ट करेल तर तुम्हाला काय करायचं आहे, मीन पासून नेहमी डिस्प्लेसमेंट 0 असतं आणि मोशन आपला तो सुरूच करायचा आहे, सुरू करणार आहे, म्हणून टाइम पण 0 घ्यायचा. मग इथे मी 0 घेतलं, कशाची व्हॅल्यू x ची. इथे ठेवलंय आपण x इक्वल टू 0 a sin, पुन्हा t इक्वल टू 0 ठेवलं त्यामुळे ही टर्म 0 झाली अल्फा. आता इथे बघा आपल्याला डिवाइड बोथ साइड बाय a केले. मग sin ची व्हॅल्यू जी आहे ही कोणत्या अँगलला 0 असते तर sin 0 0 असतं, sin पाय बाय 2 1 असतं. सो sin 0 0, sin पाय बाय 2 1 असतं, cos 0 1 आणि cos पाय बाय 2 हे 0 असतं. तर ह्या मॅथेमॅटिकल टर्म्सचा आपल्याला वापर करून अल्फाची व्हॅल्यू इथे फाइंड आउट करायची आहे. मग जेव्हा एखादा पार्टिकल किंवा बॉडी आपलं मोशन हे मीन पासून स्टार्ट करत असेल तर अल्फा इनिशियल फेज किती येतं 0. आणि तेच जर आता आपलं मोशन एक्स्ट्रीम पासून सुरुवात करत असेल तर फक्त डिस्प्लेसमेंटची व्हॅल्यू जी आहे ती x इक्वल टू a घ्यायची, कारण मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज एम्प्लिट्यूड. म्हणून मग इथे जर मी ठेवलं हे a इक्वल टू a sin, पुन्हा हे 0 होईल प्लस अल्फा, हे झालं a अपॉन a इक्वल टू साइन अल्फा, a बाय 1, सो 1 इक्वल टू साइन अल्फा. आता आपण बघितलं की कोणत्या अँगलला त्याची व्हॅल्यू 1 आहे पाय बाय 2, म्हणून मग इथे लिहितोय मी साइन पाय बाय 2 इक्वल टू साइन अल्फा. देयरफॉर अल्फा इक्वल टू व्हाट पाय बाय 2. आता अल्फा इक्वल टू पाय बाय 2 जर आपण इथे ठेवलं बघा तर तुम्हाला x इक्वल टू a sin इन ब्रॅकेट ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2 याचं एक्सपान्शन जर आपण घेतलं तर ते येतं cos अल्फा. याचं एक्सपान्शन cos ओमेगा टी. मग काय येतं तर इथे तुम्हाला sin इन ब्रॅकेट c प्लस d चा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. त्याचं एक्सपान्शन येतं sin ओमेगा टी इनटू cos पाय बाय 2 प्लस cos ओमेगा टी इनटू sin पाय बाय 2. cos पाय बाय 2 0, sin पाय बाय 2 1, म्हणून मग त्याचा आन्सर येतं x इक्वल टू a cos ओमेगा टी. मग लक्षात ठेवा, जेव्हा एखादा पार्टिकल किंवा बॉडी आपलं मोशन मीन पासून स्टार्ट करत असेल तर अल्फा 0 ठेवा. त्यामुळे तुम्हाला डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मिळेल x इक्वल टू a sin ओमेगा टी. आणि जेव्हा एखादा पार्टिकल किंवा बॉडी आपलं मोशन हे एक्स्ट्रीम पासून करत असेल तर अल्फाची व्हॅल्यू किती ठेवायची तुम्हाला पाय बाय 2. हे एनी पोझिशन साठी एक्सप्रेशन झालं, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम ॲट एनी पोझिशन. हे जर आपल्याला माहित असेल तर याच्यात तुम्हाला नुसतं अल्फाची व्हॅल्यू कशी ठेवायची, ती का 0 ठेवायची मीनला आणि का पाय बाय 2 ठेवायची एक्स्ट्रीमला, ते तुम्हाला मी काढून दाखवलं इथे. की जेव्हा एखादा पार्टिकल आपला मोशन मीन पासून सुरू करेल तर x इक्वल टू 0 येतं आणि मोशन स्टार्ट करायचं आहे म्हणून t इक्वल टू 0. मग ह्या दोन व्हॅल्यू जर जनरल एक्सप्रेशन मध्ये ठेवल्या तर तुम्हाला अल्फा 0 मिळाला. अल्फा 0 ठेवलं तर तुम्हाला x इक्वल टू a sin ओमेगा टी. जर तेच पार्टिकल किंवा बॉडी आपलं मोशन जर एक्स्ट्रीम पासून करत असेल तर आता डिस्प्लेसमेंट मॅक्सिमम, म्हणून x इक्वल टू a घ्यायचं आणि t इक्वल टू 0. पुन्हा मॅथेमॅटिकल टर्म आपण त्याला सॉल्व केलं. 1 इथे आपल्याला कोणत्या अँगलला मिळतं तर पाय बाय 2. मग अल्फाची व्हॅल्यू काय ठेवायची पाय बाय 2. या एक्सप्रेशन मध्ये जर अल्फाची व्हॅल्यू पाय बाय 2 ठेवली आपण तर आपल्याला मिळालं x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2. इथे तुम्ही जर sin c प्लस d हा फॉर्म्युला जर वापरला तर sin ओमेगा टी इनटू cos पाय बाय 2 येतं प्लस
cos ओमेगा t into sin pi by 2. तर त्याचा sin pi by 2 1, cos pi by 2 0. त्यामुळे इथे तुम्हाला मिळेल x इक्वल टू 1 cos ओमेगा t. असे महत्त्वाचे तीन एक्सप्रेशन पहिले आपण डिराइव्ह केलं डिफरन्शियल इक्वेशन फॉर लिनियर एसएचएम आणि त्यापासूनच आपण मिळवलं एक्सप्रेशन फॉर a, एक्सप्रेशन फॉर v आणि एक्सप्रेशन फॉर x. बरेचदा या तीन पैकी एक क्वेश्चन हमखास आपल्या बोर्ड एक्झाम मध्ये असतो, त्यामुळे अतिशय महत्त्वाचे एक्सप्रेशन आहेत बघा. हे एक्सप्रेशन थोडे प्रॅक्टिस आणि मॅथमॅटिकल स्टेप आपण याची प्रॅक्टिस करून तुम्हाला सहज लक्षात ठेवता येतील.